میں بڑا ڈر کے اور بڑے بالکل طریقے چھپا کے پڑھوں گا، کیونکہ میں آپ کی جو دل کی ہے نا نرمی میں اسے جان چکا ہوں۔ ایک اسکول کے قریب سے سرکار گزرے تو رونے کی آواز آ رہی تھی کسی بچے کی، ٹھیک ہے۔ سرکار تو عالم اسکول کے اندر گئے اور جا کے ٹیچر سے پوچھا، میرے کو لکھنا تھا ڈاکٹر یہ بھائی اٹھتے ہیں آپ نے میرے کو دیکھنا ہے، اس لیے میں نے توہین باندھ دیا، ڈائریکٹ مسائل شروع نہیں کیا۔ تو اندر گئے تو سرکار جا کے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو ٹیچر نے بتایا کہ اسے سبق نہیں آیا تھا، میں نے سرکار اسے مارا ہے اس لیے یہ ہوا۔ سرکار سے مطلب میں کون ہوں؟ کہا سرکار آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں رسول ہو کے حکم دیتا ہوں آئندہ تیرے اسکول میں یہ بچہ نہ روئے۔ کہا سرکار کیوں؟ فرمایا اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ میں بسم اللہ مولا آپ کا تو سب بڑے بڑے بالکل آپ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ گھر سے نیت کر کے آتے ہیں کہ صرف حسین کو رونا ہے۔ اللہ بھائی آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ یعنی میرے نبی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ بچہ روئے جس کا لہجہ حسین سے ملتا ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے پرسوں کی بات ہے، 10 محرم تھی، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ سڑکیں سنسان ہیں اور میرا بھائی پوچھ رہا تھا کہ کیسا منظر لگتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کیسا منظر لگتا ہے؟ مولا کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے رسول کا امامہ کھلا ہوا ہو، داڑھی میں کربلا کی مٹی ہو اور سنسان سڑکوں پہ پوچھتے ہیں کسی نے میرا حسین دیکھا؟ بسم اللہ، کسی نے میرے جی سکتے جہاں، کسی نے میرے شبیر کو دیکھا ہے؟ خدا کی قسم ایسے لگتا ہے۔ میں اتنے ادب سے اور آج بالکل اس طرح سے انداز سے مذاہب پڑھوں گا کہ صرف گریہ ہو اور کسی بھائی کے دل پہ اثر نہ ہو، صرف گریہ ہائے ہو جائے تو کافی ہے، لیکن جتنا مسائل آپ چاہیں گے، جتنی محبت فرمائیں گے آپ، میں اتنی نوکری کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے اب مجلس پہ نہیں جانا، وہ تو اشرا تھا، مجبوری تھی، آج یہ میری آخری 6 7ویں لاسٹ مجلس ہے، اس کے بعد میں نے مجلس پہ نہیں جانا، جتنی آپ چاہیں گے 2 منٹ سنیں 5 منٹ سنیں، میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ماں ہے، نبی پاک کی زوجہ ہے۔ بھائی جان تھوڑا سا آواز دیجیے گا، جیل والوں ایسی باتیں بھی غور سے سنا کرو اور ہائے کیا کرو۔ یہ اس وقت کی روایت کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ جب اللہ نے وحی کے ذریعے رسول کو بتایا تھا کہ کربلا میں کیا کیا ہوگا۔ بھائی سن لیا آپ نے؟ مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے، سنیے۔ اس دن خاص اہتمام ہوا وحی کا، بانیان ہیں، مومنین ہیں، انتظامیہ ہیں، کوئی علم پاک لینے جائے گا، کوئی سینا لینے جائے گا، تو اس لیے آپ نے میرے طرف دیکھنا ہے کہ ان کے اپنے نظام ہے، مجلس خراب نہ ہو۔ ام سلمہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میں مصطفیٰ حکم دیتا ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ آج کچھ ایسی ضروری بات ہے کہ کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو تو نے کہہ دینا ہے کہ سرکار اندر مصروف ہے، وہ آج کسی سے ملاقات نہیں۔ یا رسول اللہ نوکر کا نظرہ کیا؟ ٹھیک ہے میں قریب ہوں آپ کی، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ جو آتا وہ آ کے پوچھتا میں نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے، تو بی بی کہتی کہ سید 2 جہاں نے منع کیا ہے، وہ بڑی ہائی نکلے گی۔ کچھ دیر کے بعد حسین آیا اور قریب آ کر نانی میں نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ بی بی کہتے ہیں مولا مجھے معاف کیجیے گا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اندر کوئی نہ آئے۔ قرآن کی قسم میں آپ روکے نہ دیے جملہ پڑھ کے، اگر خود روئے پھر پڑھا نہیں جاتا، آپ ایک مرتبہ ہائے کیجیے، غریبوں کی طرح رو کے کہتے ہیں نانی مجھے بھی روکا ہے۔ میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، مولا تربیت سکتے نہ اللہ آپ کا پرسن۔ یہ تو جو کی مجھے عادت اچھی لگتی ہے کہ نوجوان بزرگ تو بزرگ ہیں، نوجوان بھی ایسے روتے ہیں جیسے مولا کا فرمان ہے نا کہ ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت کو روتی ہے، اور یہ فرمان مجھے جہل کی ان جوانیوں میں نظر آتا ہے۔ بھائی مولا آپ کی جوانیاں سلامت ہیں۔ تب مجھے یہ بسم اللہ کرنا، مجھے بھی روکا ہے۔ کہا سید نے کہا تھا کہ جو بھی آئے منع کر دینا، خدا کی قسم یہ کہنا تھا، اگلا لفظ پڑھا سکتے، اس لیے میں نے رکا ہوں تاکہ آپ کی سانس نکل جائے۔ اگلا لفظ بابا جی سید دادا بابا جی معاف کر دیں، اگلا جملہ یہ ہے کہ جب کہا نا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اتنے میں اندر سے رسول جلدی تیزی سے برآمد ہوئے۔ سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا اور پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور دروازہ وہی آ رہی تھی، دروازہ کھول کے کہتے ہیں ام سلمہ تو نے غضب کر دیا، میں نے حسین کو تو نہیں روکا تھا، میں نے حسین کو تو نہیں روکا تھا، حسین میں نہیں مانا، میں نے حسین یہ تو میں ہی ہوں، میں نے دنیا کو روکا تھا، میں نے حسین کوئی ہے، حسین کوئی تو نہیں نا، میں نے کہا تھا کوئی بھی ہے تو منع کرنا، حسین کوئی نہیں، یہ تو میری جان ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول
के गजब से पनाह मांगती हूँ। ये तेरी मेरी माँ है उम्मे सलमा, लाखों करोड़ों इज्जतों की मालिक बीबी। अगली बात सुना, आपने सुना ना जाकिरों से कि जनाब उम्मे सलमा को सरकार ने शीशी दी थी जिसमें मट्टी थी और कहा था जब ये खून जोश मारे समझना मेरा हुसैन मारा है। ये उसी तनाजुर में हदीस है जो आपके सामने आमतौर पर जाकर नहीं पढ़ते। मैं उसी हदीस का आपको आगा और पीछा सुना रहा हूँ कि हुआ क्या था। बीबी कहती है इतने में सरकार आए, हुसैन को पकड़ा, सीने से लगाया और यूं अंदर लेके चले जैसे कारी कुरान लेके जाता है। अगला जुमला सुना दे। बीबी कहती है मैं रसूल की सौजा हूँ, मैं कोई आम बीबी नहीं हूँ। बीबी कहती है मुझे सुनी भाई सुने, मुझे वहदहु ला शरीक की कसम है, मैंने जिंदगी में कभी रसूल को चीखे मार कर रोते नहीं देखा, लेकिन उस दिन मैंने देखा मोहम्मद चीखे मार कर रोए। जब मैं अंदर पहुंची तो सरकार ने हुसैन को जमीन पे लटाया था, कभी यहाँ से झूमते थे कभी यहाँ से झूमते थे और एक जुमला कहते थे हाज़ा मकाम और शरीफ यहाँ खंडर चलेगा, यहाँ तक हौसला हौसला हौसला, यहाँ तक हवाएं चलेगी और यहाँ घोड़े दौड़ जाएंगे। बीबी कहते फिर मैं समझ लीजिए मैं बिस्मिल्लाह, मौला आपका पुरस्कार कबूल करे, पाक बीबी आपकी हाय कबूल करे, एक बार सांस लीजिए, खुदा आपका रोना कबूल करे। ये मौला हुसैन के गम में जो आंसू निकलता ना, इसका पता चलेगा कब्र में मरने के बाद। खुदा की कसम इसका अजर तब मिलेगा। कोई जाकर इतनी रिवायतों में पढ़ ले हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन जब आप खुद देखेंगे ना कि वो सैयद आएगा जिसके बदन पे बाल थोड़े हैं जख्म ज्यादा है, फिर आपको समझ आएगी कि हुसैन को रोना कितना फ़ायदा देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बानियान का सदात का शुक्रिया अदा किया करें जो आपको ये माहौल प्रोवाइड करके देते हैं ताकि आप जनाब ज़हरा की दुआ लेते हैं। आपको पता है कि ये आपके छठे बादशाह का फरमान है कि एक आंसू के बदले जानते हैं हक है। मौला की कसम, मौला अली की कसम फरमान हक है। किसी ने पूछा था ये भी आपको पता है कि वो आंसू कहाँ जाता है? तो किसी ने पूछा बादशाह जन्नत इतनी सस्ती कर दी? फरमाया जन्नत सस्ती नहीं हुई, आंसू महंगा हो गया। मौला मेरा पुरस्कार कबूल फरमाए, जनाब सईदा आपका पुरस्कार कबूल फरमाए। हाज़ा मकाम शरीफ, ये वो जगह है जहाँ खंजर चलेगा। अब हो तो मैं चूंकि मजबूर हूँ मैं, वरना मैं 10 मुहर्रम के अलावा नहीं पढ़ता। अम्मा फिजा जी मौला, फरमाया मेरा घोड़ा कहाँ है? आपको पता है नाम मुर्तजिद है और जुलजना का मतलब क्या है कि परों वाला जी, क्योंकि बवाली तीर इतने थे ना ऐसे लगता था जैसे पर बन गए। घोड़ा मांगा हुसैन ने और घोड़ा सामने आ गया। तैयार घोड़ा सामने आया है। मैं फिर कहता हूँ तैयार घोड़ा सामने आया है। मैंने कहा आपने सुन लिया ना? हाँ, हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ था। यूं देख के सैयद रोक के कहते हैं अम्मा फिजा जब मेरा रहा ही कोई नहीं, मेरा घोड़ा तैयार किसने? कुछ मजबूरियाँ होती हैं ज़ाकिरीन की, कभी माहौल नहीं मिलता। मुझे बाबा मीर शाह जी ने, बाबा हसनैन शाह जी ने, बाबा सबीर शाह जी ने और भी मोमिन ने बताया कि 10 मुहर्रम को जैसा गिरिया होना चाहिए था वैसा नहीं हो सका। ये कभी कभी ऐसे हो जाता है, माहौल ऐसा होता है, ज़ाकिर को माहौल नहीं मिलता, फिर वो पढ़ाई पूरी नहीं होती। इसलिए मुझे हुक्म मिला कि मैं 2 जुमले आपको 10 मुहर्रम को सुनाऊँ और आप मेरी औकात से बेहतर सुन रहे हैं। पाक बीबी आपको कभी किसी और काम में ना रुलाए सिवाय कभी हुसैन के। अम्मा जब मेरा रहा कोई नहीं, अम्मा तो मेरा घोड़ा तैयार किसने किया? असगर की माँ आपने, मेरी बे औलाद बहन आपने, मेरी आलिया बहन आपने, कहा नहीं मौला। मेरी बेवा बेटी आपने, कहा नहीं बाबा। फरमाया मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ, मुझे बताया जाए मेरा रहवार, मेरे मुर्तजिज़, मेरे घोड़े को तैयार किसने किया? मैं दसना की तुझे हाई करनी है। 2 जुड़ते हुए हाथ आए और फरमाया मौला ये काम आपकी कनीज रुकैया ने किया है। सीने से लगा के मौला कहते हैं जैसे मेरी ज़ैनब बहन है वैसे मेरी तू बहन है। तुझे किसने कह दिया कि तू कनीज है? तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरी इज्जत तो गैरत है। अच्छा ये बता, जैसे कभी ज़ैनब ने सवारी तैयार नहीं की, तू मेरी बहन है, कभी तूने भी अली की बेटियों ने कभी घोड़ा तैयार तो नहीं किया? और तेरी वफाओं पे दरैन कुर्बान। मेरा जी चाहता है कि इससे पहले मैं आपको मौला हुसैन का जवाब बताऊं, मेरा जी चाहता है मैं आपको एक जुमला सुनाऊं माफ़ी मांग के कि ये जुमला मेरे भाई ने भी, मुझे सगा भाई मेरे साथ होता है, उसने मुझे कहा था कि ये जुमला जेहलम वालों को क्यों नहीं सुनाया। पता नहीं क्या वजह थी, इस जुमले की मंजूरी नहीं थी, मेरे जहन से निकल जाता था, पता नहीं क्या बात है। अब मंजूरी है, मेरे जहन में आ गया। मौला अली की कसम है एजेंडे में शामिल नहीं था लेकिन जहन में आ गया। हो सकता है मजबूरी हो, आज मंजूरी हो जाए, मैं आपको सुना देता हूँ। आपको पता है बीबी पाक रुकैया के कितने बच्चे कुर्बान हुए? 6 हुए ना। 7 मरतबा मैंने यहाँ पे फजर की नमाज पर तबूक बरामद हो रहा था, 7 मरतबा हुसैन ने अकबर को भेजा है और 7 मरतबा अकबर को वापस।
اس بیوی نے جب دیکھا نا کہ میرا بھائی اکبر کے بغیر بچتا نہیں ہے، قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے 6 لے جا، اکبر بچتا ہے تو بچا لے۔ اور میں بسم اللہ کسی بیوی نے کہا تھا میرے صدقے جاوا مولا تیرا پرسہ دور کرے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امام کا جعفری میں نہیں بلکہ مولا حسین کی قبر کے پاس آپ کی سانسوں سے کربلا کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہر چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ آج مکانی اور پرسہ دار بن کے آئے ہوئے ہیں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کہا آپ نے سجایا؟ کہا جی مولا۔ رقیہ بہن علی کی بیٹیاں تو گھوڑے میں سجایا کرتی ہیں، تو پھر آپ کو طریقہ کیسے آیا تیری وفاؤں پہ دارین کروایا؟ کہتے مولا جب آپ شب عاشور اصحاب کو خطبہ دے رہے تھے نا تو غازی میرے خیمے میں آیا تھا اور آ کے مجھے کہتا ہے رقیہ تو جانتی ہے نا ہم کنیز کی اولاد ہیں، ابو زہرا کا بیٹا ہے۔ میں بسم اللہ رقیہ کل ہم نہیں ہوں گے، اور وہ نفیس سید ہے، اس نے کبھی اپنا گھوڑا تیار نہیں کیا، یہ زندگی بھر کام ہے بسم اللہ کرا، یہ زندگی بھر کام نوکر کرتا رہا ہے، اس لیے آج میں تیرے سامنے تیار کرتا ہوں، تو دیکھتی جا کل جب ہم نہیں ہوں گے۔ میں بسم اللہ میں اسی لیے حوصلے سے بڑھا ہوں کہ میرا کام آپ کو رلانا ہے، مارنا نہیں ہے۔ مولا آپ کا پرسہ قبول، میں کل جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر تو ایسے گھوڑا تیار کر کے دے، اللہ آپ کو سلامت رکھیے۔ ادھر دیکھیے حسین نے، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ قمیض مانگی تھی، بہن مجھے کوئی پرانی قمیض دے تاکہ بدماش میرا لباس میں لوٹیں، کیونکہ میں سید ہوں اور مجھے پتا ہے کل تو نے میری لاش پہ آنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صرف وہ قمیض پرانی نہیں تھی، فخر نہ کہو و مر نہ کہو، حسین نے اسے خود بھی پھاڑا تھا۔ پھاڑنے کے بعد ادھر دیکھیے، آپ نے یہ خود سوچ کے حائل کرنی ہے کہ حسین نے یہ حکم دیا کیوں ہوگا۔ قمیض پھاڑنے کے بعد شبیر نے امامہ ایسے لیا جیسے میت کو امامہ پہنایا جاتا ہے، بال بکھیر کے تحت یوں کر کے قمیض پھاڑ کے، پتہ نہیں جیل میں یہ روایت پڑی گئی ہے نہیں، جاؤ علماء سے پوچھو جا کے، شبیر نے اپنا لباس کفن بنا کے زمین پہ لیٹے اور لیٹ کے کہتے ہیں میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں میری ساری بہنیں بال کھول کے مجھ پہ ماتم کرو، کیونکہ میں امام ہوں، میں جانتا ہوں میرے بعد میں تمہیں کوئی رونے دے گا، میرے بعد میں تمہیں جی میں بسم اللہ کرنا جب تو جی بابا جی تمہیں ماریں گے، رونے پہ ماتم کے لیے ابھی کر لو۔ ماتم ہوا، بہن ہوئے، وہاں محمدہ برباد مدینہ کے بہن ہوئے، اس کے بعد شبیر اٹھے، گھوڑے کو دیکھا، اور یہ جو ذاکر آپ کو خطبے میں سناتے ہیں علیکن منی اسلام کہتے ہیں نا، یہ جو علیہ کا لفظ ہے نا، علیہ کا قبلہ کعبہ موجود ہے، جب علیہ کا پہلے ہو جائے اور سلام بعد میں ہو تو عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے آخری سلام۔ لفظ ہے نا السلام علیکم، جب آپ کہیں گے نا علیک السلام، اس کا مطلب ہے میرا آخری سلام، علیکم منی سلام۔ حسین نے کہا زینب کلثوم رقیہ سکینہ کبریٰ غریب کا آخری سلام۔ اچھا ایک بار ذرا رک جائیے، سانس لیجیے، اگلا جملہ کہوں گا، کیونکہ اس جملے پہ جو شخص کہتا ہے نا میں بڑی مجلسوں میں گیا ہوں میری کبھی ہائے نہیں نکلی، مولا کی قسم میں اس کی ہائے کا ضامن ہوں، آنسو شام والی سگردادی دیتی ہے، آنسو میرے پاس میں نہیں ہے، لیکن ایسا جملہ کہوں گا کہ آپ کی ہائے نکل آئے گی۔ حسین نے یوں ہاتھ رکھا گھوڑے، جب گھوڑے پہ ہاتھ رکھا تو اب بی بی پاک آگے بڑھی، عالیہ بی بی، شریکت الحسین بی بی، اپنے وقت کی پاک زہرا، ثانیہ زہرا بی بی، حسین نے اسلام بچایا ہے اور عالیہ نے حسین بچایا ہے، اور فرق یہ ہے کہ اسلام بچانے میں حسین کو آدھا دل لگا ہے اور حسین بچانے میں سید زادی کو بڑی مدد لگی۔ بسم اللہ، مولا تعالیٰ پرسہ قبول فرمائے۔ پاک بی بی کی بڑی محنت ہے، خدا کی قسم اگر میں ممبر پہ یہ کہہ دوں نا کہ حسین سے بھی زیادہ محنت ہے تو مولا کی قسم یہ غلط نہیں ہے، پاک بی بی کی بڑی محنت ہے حسین بچانے میں۔ بی پاک آگے بڑھی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ ذاکروں سے تیاری میں جملہ سنتے ہیں اور حق سنتے ہیں کہ جناب حسین کہا کرتے تھے کہ میری ماں کی جگہ اب عالیہ ہے، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں زہرا کی زیارت کروں تو میں اپنی بہن زینب کی زیارت کرتا ہوں، میں اسے ماں کے بعد ماں سمجھتا ہوں۔ یہ آپ سنتے ہیں نا، یہ حق ہے۔ اتنا احترام کرتے تھے حسین اپنی بہن کا جیسے بیٹا ماں کا احترام کرتا ہے، اور یوں میرے شبیر مولانا نے سان چکایا، بی پاک آگے بڑھی، حسین جی سید دادی، فرمایا حسین میں نے جانا ہے شام۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میں ہائے کا ذمہ دار ہوں، جملہ ایسا ہے، جملہ ایسا آپ کی ہائے نکلے گی، میں نے جانا ہے شام، اور حسین شام کے لوگ بڑے تانے باز ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کہیں کہ اس کے بھائیوں کو لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے بھیا ایک حملہ ایسا کر لوگوں کو سمجھ آئے کہ تو عباس کا بھی استاد ہے۔ قرآن کی قسم میری ہائے کی تھی نا، میری ہائے چیخ مار کے ماتم کر کے حسین کہتے ہیں اب کہہ رہی ہے جب میرا اکبر نہیں رہا، اب کہہ رہی ہے جب میرا
गालिब आ गया। अब कह रही जब मेरे कासिम में घोड़े दौड़ गए, खुदा की अपनी कसम मुझे मौला हुसैन के अल्फाज से अब क्या रही है, जब मैंने गुनाह नहीं, लेकिन तूने हुक्म दिया है हुसैन हमला करेगा। और अब आपको पता है कि मेरे मौला शबीर ने हमला किया कैसे था। ये यूं तलवार निकाल के ना लफ्ज कहा रज़न बिक़ज़ाए ही व तस्लीमा लिअमरे ही, आप सुनते हैं ना वहाँ से लफ्ज में हुसैन ने कहा, तर्जुमा मैं करूँगा, हाय आपने करनी है। हुसैन ने नियाम से जुल्फ़कार को निकाल के कहा आओ अब उसकी जंग देखो जिसकी कमर गाजी तोड़ गया। आओ आप उसकी जंग देखो जिसकी आंखों का नूर अकबर की बर्ची खा गया। अज़ादारों, मैंने सारी शाद नहीं पढ़नी क्योंकि सदात का हुक्म था, इसलिए दो जुमले कहूँगा। अगर आपकी मोहब्बत बढ़ेगी तो फिर आगे जुमला कहूँगा। और आप देखिए घड़ी का टाइम देखिए, 1 से 1.5 मिनट में मैंने मातम हुसैन की सदा लेनी है और आपने हाय हुसैन कह के इस्तेमाल करना है। सांस मैंने आपको दिला लिया, अब जुमला कहता हूँ। अब मेरे मौला शबीर ने हमला किया और लिखा है कि सारा मैदान छोड़ के फौजें भाग गई। जब तन्हा हुसैन है फरमाया 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसकी आंखों का नूर खत्म हो गया, उसकी जंग देखो जिसकी कमर का जोर टूट गया। ये कह के मेरे मौला ने हमला किया, सारे भागे, टोटल मैदान खाली हो गया। अब मेरे मौला हुसैन कहाँ गए, मुझसे पूछो कहाँ गए। हुसैन मौला हमले के बाद एक ऐसी लाश पे आए जिसके सीने में बर्ची टूटी हुई। मैं बिस्मिल्लाह, अकबर की थोड़ी थोड़ी आंखें, मेरी बहनें माफ करना, थोड़ी थोड़ी आंखें खुली हुई थी और करीब जाकर ना हुसैन घोड़े पर सवार करीब जाकर यूँ देख कहते हैं अकबर मौसम तो मेरा था, मेरा पुत्र दीन मजबूरी है वरना तेरा और बच्ची का कोई जोर तो नहीं है। और मेरी नाने की शक्ल वाला, मैंने आपसे वादा किया था ना 1 मिनट के बाद, आधा मिनट हो गया, 1 मिनट के बाद मैंने पेपर छोड़ देना है। अब आपके मातम को सदा निकालिए, आज आखिरी फुर्सत मेरी तरफ से, मैं मेहमान होके जाकिर होके रिक्वेस्ट करता हूँ हर भाई हाय के साथ 1 मरतबा हाय हुसैन कह के मातम का फुर्सत जरूर दे। बेशक 1-2 मरतबा हाथ मारे, लेकिन आज आपने हाथ मारना है चूंकि सईदों का हुक्म है। मैं 10 मुहर्रम का मजमून 13 की रात को पढ़ रहा हूँ, 1 मरतबा हाय कीजिए। जब हुसैन कह रहा था अकबर वक्त मेरा था, एक हरामजादे ने छुप के ऐसा तीर मारा जो हुसैन की पेशानी में लगा। मैं सबके नाम, जब हुसैन की पेशानी में तीर लगा है ना, सैयद ने एक यूं तीर को पकड़ा और नादे की पढ़ के यूं खींचा, फवारा निकला। मुझे मौला अली की कसम है, सनान इब्ने अनस या खोली मलूम या हसीन में नबी, इन तीनों में से एक का नाम मिलता है, खुदा इन पर लानत करे। हुसैन तीर में मशगूल था, इन्होंने बड़ा सा नेजा ऐसा पहलू में मारा कि दूसरे पहलू से वो नेजा निकल गया। अब मेरे मौला के मुंह से निकला हाय अम्मा रब्बे काबा की कसम, चहने वाले बाबा सैयद मीर से माफ करना। जब हुसैन ने कहा ना हाय अम्मा, भाई अली भाई ये रिवायत ना, और आप सुनते नहीं है जाकिरों से, एक सैयद के जनाजे पे तीर थे, एक का जनाजा तीरों पे था। हुसैन की पेशानी से लेकर पांव तक हर जगह तीर थे। कुरान मिंबर पे ला सैयद अल्लाह, कुरान मेरे सर पे रख। जब हुसैन ने कहा या उम्मी हाय अम्मा, हुसैन का मुंह खुला, एक जालिम ने मुंह के अंदर तीर मारा, ये गले पार होकर निकल गया। अब हुसैन ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हरामजादा कहता है मैंने घुटना हुसैन के कंधे पे रखा, एक हाथ शबीर की जुल्फों में डाला, मैंने पहली ज़रब मारी। हुसैन कहता है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। कहता है मैंने छठी ज़रब मारी। हुसैन कहता है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, रब्बियल आला व बिहम्दे। कहता है मेरी कोशिश थी कि कोई ऐसी ज़रब मारूं हुसैन अल्लाह की तस्वीर छोड़ दे। ये रिवायत मैंने 5 मुहर्रम पर इशारा किया था। यहाँ एक भाई तड़प के बेहोश हो गया था और आप उसे उठा के ले गए थे, फिर मैं बाद में पढ़ नहीं सका। आज मुकम्मल करता हूँ, आप हाथ उठा के हाय हुसैन कीजिए। कहते हैं मेरी नीयत ये थी कुछ ऐसा करूं कि हुसैन अल्लाह की तस्वीर छोड़ दे। कहता है मैं ज़रबे मारता रहा, हुसैन ने तस्वीर नहीं छोड़ी। कहता है अचानक मैंने देखा एक 4 साल की बच्ची मेरे करीब आई है। कहता है जब मैंने इसे तमाचा मारा, ये बच्ची मुंह के बल गिरी। अब हुसैन ने तस्वीर छोड़ी और हाथ उठा के ना मार, मेरी तहज्जुद की कमाई है, ना मार, मैं बिस्मिल्लाह, मौला तेरा गुस्सा कबूल करे, ना मार, मेरी तहज्जुद की कमाई है। ये जुमला मैंने पढ़ा था, बंदा बेहोश हो गया। आज आखिरी जुमला पढ़ता हूँ और आपको सलाम कहता हूँ। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, सांस ले लीजिए, हाय कीजिए, सांस लेके मुझे जरा आखिरी जुमला मुझे बताइए, आपको पता है कि सिर्फ हुसैन मौला है जिसका सर 10 मुहर्रम को कटा है? ये आपको पता है? बाकी ये ना मानो किसी भी शहीद का सर 10 को नहीं कटा, 11 को कटा है। जब ऐलान हुआ था ना हुसैन की बहनों को बांध के कूफा ले जाए, एक
सवाल करूंगा फिर कुरान सर पर रखता हूँ। सवाल आपसे ये है, कोई भाई अपनी मार्फत के मुताबिक बता दे मुझे, भाई आवाज दीजिए, कोई भाई अपनी मार्फत के मुताबिक मुझे बताए कि जब खैमे जल चुके थे तो सैयदादियां कहाँ थी? एक आम सा सवाल है, कॉमन सा सवाल है। जब खैमे नहीं रहे तो मुर्शिदादियां कहाँ थी? लाशों के पास थी, बच्चों को संभालती थी, लाशों के पास थी। ए दुआए तवस्सल है जिसमें 14 मासूमीन का नाम है और मेरे नज़दीक के नात के कुरान का लफ्ज़ है, ये कुरान से कम नहीं है। ए मेरे सिर पे दे एक करी ऊंची हाय और कसम के सर कैसे काटे। बीबी कुलसूम की गोद में गाजी का सर कटा है, बीबी लैला के सामने अकबर का सर कटा है, बीबी सलमा के सामने कासिम का सर कटा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली ने वलीउल्लाह कसम जब आप देख रही थी इस हरामी ने असर के गर्दन को मोड़ दिया था। भाई आपका हाथ लगता है, मेरा मेरे कान पकड़ के मुझसे हौसला भाई हौसला भाई हौसला भाई हौसला, आपका हाथ लगता है ना, आवाज लीजिएगा। आप मुझसे पूछिए मुझे तुम्हें ये बता, जब ये हरामजादे सारे काट रहे थे सैयदजादियों ने छुड़ाया क्यों नहीं? और जेल वाले छुड़ाया हाथों से जाता है, अली की बेटियों ने हाथ न दे रखे। और सैयदजादियां मजबूर इतनी थी खुदा की कसम नहीं चला सकी। अब दो रिवायतें हैं कि सात मेजों पे बुलंद कैसे हुए। मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मुझे बाबा जी ने कहा, अमीर शाह जी ने कहा, वरना मैंने नहीं पढ़ना था, काफी हो गया। पहली रिवायत यह है कि ये हरामजादे नेजा यूं रख के ऊपर सर मारते थे, और दूसरी रिवायत यह है कि सर नीचे था और ये जालिम ऊपर से नेजा मारते थे, ये नेजे मारते थे और माएँ बहनें देख रही थी। यूं सारे सर नेजों पर बुलंद हुए। कोई तकरीबन आधा किलोमीटर काफिला चला करबला से, काफिला रुका। ये रिवायत आखिरी, इसके बाद आप नौकर को माफ कीजिएगा, आपने मातम करना है, क्योंकि आज आखिरी पुरसा है इसलिए मैंने मसाइल ज़्यादा पढ़ा, सदात का हुक्म था। अब आपके मातम की बारी है, एक बार ठंडा सांस लीजिए, अगला फिक्रा पढ़ता हूँ। जब चंद कदमों काफिला पहुंचा तो काफिला रुका। शिवर आया ताजियाना लेके सैयद सजाद के पास, कहता कहती क्या बात है, अब काफिला क्यों रुका है? ध्यान ना गल सुन के हाय करा दे। सैयद फरमाते हैं मेरी गर्दन कट सकती है, मेरा कदम आगे नहीं बढ़ सकता। कहते अभी तुम्हारे 72 गले कटे, अब भी गर्दन कटने की बात कर रहे हैं? मैं फरमाया मुंह संभाल के बात कर, गैरत का मसला है, मेरी सकीना नहीं मिल रही। इसके बाद नहीं पढ़ूंगा भाई, आप मातम कीजिए, आप मातम कीजिए, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। आखिरी लफ्ज़ है, कहा मेरी सकीना नहीं मिल रही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम 36 हरामजादे हाथों में लोहे के ताजियाने लेके दश्त नवा में हुसैन की सकीना को मिलने चले। भाई आलम दिन में तशरीफ फरमा है, अरबी फारसी में ऐसे ऐसे मसाइब हैं, अगर हम पढ़े या आप मर जाए या हमें पकड़ के कत्ल कर दें, इतनी सख्त मुसीबतें। अभी जितने भी जाकर पढ़ते ना आपके सामने, ये 100 में से कुछ भी नहीं, ये तो अशर अशीर है, ये जर्रा है। जैसी क़यामत सदात पे टूटी है, खुदा की कसम ऐसे आसमान थोड़ी होता है, ऐसे पत्थरों से थोड़ी निकलता, इतनी मुसीबतें। मैं इशारा करूंगा बस, ज्यादा खोल के नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझसे पूछेंगे नहीं कि सैयदजादी कहाँ गई थी? बाबा जी सैयदजादी मेरी माओ बहनों उस लाशे के पास आई थी जिसकी दाएं की पसलियां बाएं आ गई थी, जिसकी बाएं की पसलियां दाएं आई थी, जो पत्थरों के ढेर के नीचे था। और वहां जाके बाबा जी बैठे हुए हैं, मैं आपके लहजे में तर्जुमा करता हूँ, आप बाद में शादी से पूछना कि मेरा तर्जुमा हक था। वहां करीब आके ना हल्की हल्की से बाल हवा में उड़ रहे थे, यतीमों की तरह बीबी करीब आ कहती है अस्सलामु अलैका या अबदा। अब मैं आपके लहजे में मैं तर्जुमा करता हूँ। बीबी रो कहती है हाय वे मेरा बाबा। जब कहा ना हाय मेरा बाबा का, बीबी कहते बाबा मैं तेरा सर काटना बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये कैसे बर्दाश्त करो कि तू यहाँ रहे और मैं शाम चले जाऊँ। हाय मेरा बाबा। और लिखा है भाई सुनना लिखा है हाय मेरा बाबा, लिखा है ये ऐसी दर्दनाक हाय थी कि हुसैन के लाशे ने अपनी बाहें फैला दी। हत्ता अलकत नफ्सहा अला सदर अबीहा, अगर आप अरबी रिवायत सुनिए आप मर जाएं। हत्ता अलकत नफ्सहा अला सदर अबीहा, यहाँ तक कि पाक सैयदजादी ने अपने आप को बाबा के सीने पे गिरा दिया और हुसैन ने वैसे बाहें बंद की जैसे मदीना में सकीना को अपने सीने पे सुलाया करते थे। बाप बेटी मेरी माएँ बहनें माफ कीजिएगा, आखिरी मर्तबा बातें कर रहे हैं। ये हरामी करीब से गुजरे, एक की निगाह पड़ी जिसका नाम ज़कर बिन कैस है, कहता वो बच्ची है, भाई सैयद सारे जेल वाले माफी माफ कर दे, कहता वो बच्ची है जिसकी वजह से अभी तक सजाद आगे नहीं बढ़ रहा। इसके बाद जो नाम की बावली है आप ले आइए, मैं मातम हुसैन की सदा देने लगा हूँ। हर भाई हाय हुसैन का मातम जरूर कर दी, जुमला आखिरी कहने लगा हूँ। कहा वो बच्ची है। 36 हरामी करीब आए, इन्होंने मिल के हुज्जत के हाथों को खोलना चाहा,
لیکن حسین کے ہاتھ نہ کھلے. آپ کو پتا نا کہ حسین کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں. آپ کو پتا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک نایاب نگینہ شبیر کی انگلی پہ تھا اور خون بہنے کی وجہ سے انگلی اور انگوٹھی چڑھ گئی تھی. تو فیل بن حکیم پہ اللہ لعنت کرے یہ قریب آیا اور اس نے آ کر زور لگایا لیکن انگوٹھی نہ اتری. یہ 2 پتھر لے کے آ گیا. ایک پتھر نیچے تھا, اوپر شبیر کا ہاتھ تھا, اوپر خنجر رکھ کے اس نے ایسا پتھر مارا, انگلی بھی لے گیا, انگوٹھی بھی لے گیا. زخمی شبیر کے ہاتھ تھے. ایک بار سارے ہائے کریں جو زخمی ہاتھ ہمارے ساتھ 36 بدماشوں نے سکے دادا جب مل کے زور لگایا نا, حسین نے ہاتھ نہیں کھولے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں شیعہ سخت مسائل پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ کی قسم یہ بغیرت آگے بڑھے اور انہوں نے حسین کے ہاتھوں پہ تازیانے مارنے شروع کیے اور زہرا کے بیٹے کے ہاتھ پھٹے, خون کا فوارہ نکلا. کرے سوال جہنم, کیا حسین نے آخری جملہ, کیا حسین نے سکینہ کو چھوڑا؟ رب کعبہ کی قسم نہیں چھوڑا. ایک بغیرت آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جاؤ, میں ایسا کام کروں گا کہ حسین خود بخود اپنی بچی کو چھوڑ دے گا. علم کا فریرہ اتار, قسم بنا کے میرے سر پر رکھ. اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ بغیرت کا بچہ آگے بڑھا, اس نے وہی میرے کٹا دیا نا پوری قوت کے ساتھ. سیدہ سکینہ کا نعرہ, بھائی چچا غازی, حسین نے باہیں کھولی, کہا سجاد اور جلدی آ, اور میری بیٹی بے ہوش. بات میں حسین